नमस्कार दर्शक बंधु, आपणकु आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेषक बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानी परिबे। देखंतु आपणकर शनि 7.5 चली, आपण अंतिम पर्याय रे अछंती एवं एही समय मध्यरे शनिंकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक राशि रे किछिटा शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। आज आमे एही भिडियो रे जानिबा कुंभ राशि 2024 डिसेम्बर मासटी केमिति रहिबा एवं एही शेष मासरे कर्म फलदाता न्यायर देवता शनि आपणकु किभଳି फलाफल देबे। आज गोटी गोटी करी संपूर्ण भावरे कुंभ राशि डिसेम्बर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, आपणक क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे शनिकर कौन प्रभाव रही विस्तार भावरे आलोचना करिबा एवं ता सहित देखिबा नवग्रहंकर स्थिति आपणक राशि रे केभଳି रहिछि। एही मासरे नवग्रह आपणकु की प्रकार फल प्रदान करिबा पई सक्षम हेबे एवं भिडियोर शेष रे जानिबा अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपणकर कुंभ लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जानंतु डिसेम्बर आरंभरू कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति एवं सेमानंकर प्रभाव विषय। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरू जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा डिसेम्बर मास किपरि रहिछि कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एवं जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति। देखंतु आपणकर प्रथम घरे शनि विराजमान करिसंती, द्वितीय गृह रे राहु, चतुर्थ गृह रे गुरु, षष्ठ गृह रे मंगल, अष्टम गृह रे केतु, नवम गृह रे बुध एवं सूर्य, दशम गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती, जहा फलरे एही गृह गुड़िकरे सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। ता सहित देखंतु आपणकर शनि, गुरु एवं शुक्र केंद्र रे विराजमान करिसंती एवं सेठी तांकर स्थिति अति उत्तम रहिछि। सेथिपई आपणकु सेमाने सेही गृह गुड़िकरे अधिक शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। देखंतु शनि आपणकर प्रथम घरे रहिसंती, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आनिबे, आपणक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आनिबे, आपणकु निजर भविष्यत रे उन्नति करिबा पई मार्ग प्रदर्शन करिवे। ता सहित आपण एही डिसेम्बर मासरे निजर क्यारियर को नहीं अधिक सीरियस मध्य रहिबे एवं भविष्यत रे केउंटा आपणक पई लाभ रहिबो से विषय रे चिंता करिवे एवं आपणक स्वास्थ्य रे जो भली असुविधा देखा जाउथिला ताहा एबे किछि मात्रा रे कमिबा आरंभ हेबो। आपणक कर्म क्षेत्र रे आपणकर मान सम्मान वृद्धि पाइबो, आपणकर प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिबो। देखंतु आपणकर चतुर्थ घरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती। देवगुरु हेउछंती भोग, विलास, ज्ञान, समृद्धिर कारक ग्रह एवं आपणक चतुर्थ घर हैला भोग विलासर गृह, आपणक मांकर गृह। एही गृह रे गुरुंकर विराजमान हेतु आपणक सुख सुविधा रे वृद्धि घटिबो।
ଆପଣ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭୋଗ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅପାର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ରାସ୍ତାଟି ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତି ଆସିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଧନର ଘର, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଘର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ତାହା ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀର କାରକ ଗ୍ରହ, ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ବୁଧଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କଥା କହି କାମ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି କିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପଟାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଶନିଙ୍କର ଶେଷ ମାସ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳଦାତା ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ କର୍ମର ଫଳ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଲାଲି ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।